never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, you wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love, I wanna be the best in the game. If you wanna play tough, no restraints, I wanna hate the pain. I ingest no retain, assess and I train niggas by the thought I'm not one day. Society's restraints, money, clout, fame, magazines and plays. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. Although insecurities are on display. The enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every street. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic as I caught it, but it's logic. Can't stop it, it's been chronic. Since I was a boy to the rotted, chaotic. Mysterious because you are behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains of last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. You learn how to beat, I'm ready to take off the cast. You can see all the heroes and things in the past. Put on myself free, put your foot on the gas. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna don't try to drain my energy, the enemy is everything. And mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me, I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this, freedom is priceless. Spread just like a virus, living in a crisis. Do you feel courageous? Do you see greatness? Trust me, you can take it, don't wanna take your red. I'll be late one day, going off on my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off, when I gotta make it. I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream of God that possess for ages of taking. Modern kingdom for the taking. Call me cash, you can see all the heroes, the things in the past. You fall from the brink, put your foot on the gas. No, never stop to beat me. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. ప్రపంచ ప్రసిద్ధ గణిత మేధావుల్లో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందిన భారతీయ గణిత శాస్త్రవేత్త శ్రీనివాస రామానుజన్. ఆయన పుట్టినరోజును నేషనల్ మ్యాథమెటిక్స్ డేగా జరుపుకుంటారు. శ్రీనివాస రామానుజన్ గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలివి. 1887 డిసెంబర్ 22న తమిళనాడులోని ఈరోడ్లో ఓ నిరుపేద బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో శ్రీనివాస రామానుజన్ జన్మించారు. ఆయన తల్లి కోమలమ్మాళ్, తండ్రి శ్రీనివాసన్ అయ్యంగార్. 10 ఏళ్ల వయసులోనే రామానుజన్ గణితంలో ఎనలేని ప్రతిభ కనబర్చారు. 13 ఏళ్లకే క్లిష్టమైన యూలర్స్ ఫార్ములా, త్రికోణమితి సమస్యలను పరిష్కరించడంతో పాటు సొంతంగా సిద్ధాంతాలను రూపొందించారు. జార్జ్ స్కూట్సిడ్జ్ కార్ రాసిన సినాప్సిస్ గ్రంథం రామానుజన్ అద్వితీయ ప్రతిభను బయటకు తీసుకొచ్చింది. ఆ గ్రంథంలో ఆల్జీబ్రా, అనలిటికల్ జామెట్రీలకు సంబంధించి 6165 సిద్ధాంతాలు ఉండేవి. అప్పటికే పేరొందిన గణిత మేధావులకు కూడా అంతుచిక్కని అందులోని 3500 గణిత సమస్యలను 15 ఏళ్ల వయసులోనే రామానుజన్ అలవోకగా పరిష్కరించారు. కుంభకోణం గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చేరిన రామానుజన్ కేవలం గణితంపైనే ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టడంతో మిగిలిన సబ్జెక్టులో ఫెయిల్ అయ్యారు. ఆపై మద్రాసు వచ్చి పచ్చయ్యప్ప కాలేజీలో చేరినా ఇదే పరిస్థితి. గణితంపై ఆసక్తితో మిగిలిన సబ్జెక్టులపై దృష్టి పెట్టలేకపోయారు. కానీ రామానుజన్ అసమాన గణిత ప్రతిభను గుర్తించిన ప్రొఫెసర్ సింగారవేలు మొదలయార్ ఆయనతో కలిసి మ్యాథ్స్ జర్నల్స్లో క్లిష్టమైన సమస్యలు ఎన్నో పరిష్కరించారు. 1909లో జానకి అమ్మాళ్ల వివాహమాడిన రామానుజన్ కుటుంబ పోషణకై 25 రూపాయల జీతానికి గుమాస్తాగా చేరారు. ఆ సమయంలో కూడా చిత్తు కాగితాలపై గణిత సిద్ధాంతాలు రాస్తూ ఉండేవారు. రామానుజన్కు ఏ డిగ్రీ లేకపోయినా గణిత శాస్త్రంలో ఆయన ప్రతిభను గుర్తించిన మద్రాసు యూనివర్సిటీ నెలకు 75 రూపాయల ఫెలోషిప్ మంజూరు చేసింది. 1913లో మద్రాసు వచ్చిన ప్రసిద్ధ గణిత శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ వాకర్ ఈ పరిశోధనను చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. రామానుజన్ కనుగొన్న 120 గణిత పరిశోధనా సిద్ధాంతాలను కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ గాడ్ ఫ్రెహరాల్డ్ హార్టీకి పంపారు. గణితంలో ఏళ్లుకేళ్లు కృషి చేసిన మహామేధావులకు మాత్రమే సాధ్యమయ్యే గణిత పరిశోధనలు అలవోకగా చేసిన రామానుజన్ ప్రతిభకు మెచ్చిన హార్టీ ఆయనను కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీకి ఆహ్వానించారు. అలా 1914 మార్చిలో లండన్ వెళ్లిన రామానుజన్ గణితంలో ఎన్నో కొత్త సిద్ధాంతాలకు రూపమిచ్చారు. అక్కడ ఫెలో ఆఫ్ ది ట్రినిటీ కాలేజ్ గౌరవం పొందిన తొలి భారతీయునిగా ఆయన నిలిచారు.
అంతేకాదు ఫెలో ఆఫ్ ది రాయల్ సొసైటీ గౌరవం పొందిన రెండో భారతీయుడు రామానుజన్. మ్యాజిక్ స్క్వేర్, నెంబర్ థియరీ, మాక్ థీటా, కంటిన్యూడ్ ఫ్రాక్షన్స్, ప్రైమ్ నెంబర్స్, పార్టిషన్ ఆఫ్ నెంబర్స్, ఎలిప్టిక్ ఇంటిగ్రల్స్ లాంటి అనేక విషయాలపై రామానుజన్ పరిశోధనలు కొనసాగించారు. రామానుజన్ ప్రైమ్, రామానుజన్ సమ్, రామానుజన్ థీటా ఫంక్షన్ వంటి ఎన్నో సిద్ధాంతాలను ఆయన ప్రతిపాదించారు. శాకాహారమే తినే రామానుజన్ బ్రిటన్లో స్వయంగా వంట చేసుకునేవారు. గణిత పరిశోధనలో పడి సరిగ్గా తినకపోవడం వల్ల ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ నిరంతరం పరిశోధనలు చేయడంతో ఆయన అనారోగ్యం పాలయ్యారు. క్షయవ్యాధికి గురై 1919 మార్చిలో స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారు. రామానుజన్ అనుక్షణం గణితం గురించి ఆలోచించేవారు. అనారోగ్యంతో ఉన్న రామానుజన్ చూసేందుకు హార్టీ ఓసారి ట్యాక్సీలో వెళ్లారు. ఆ కారు నెంబర్ 1729 అని, దానికేం ప్రత్యేకత లేదని హార్టీ అన్నారు. దానికి బదులుగా రామానుజన్ అది చాలా ప్రత్యేకమైన సంఖ్య అన్నారు. 1729ని 2 వేరువేరు సంఖ్యల ఘనాల మొత్తంగా రాయవచ్చన్నారు. అంటే 10³ + 9³ 1729 అవుతుందని, అదే సమయంలో 12³ + 1³ కూడా 1729 అవుతుందని అన్నారు. పై విలువను 10 దశాంశ స్థానాల వరకు లెక్కించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. జీవిత చరమాంకంలో రామానుజన్ రాసిన మ్యాజిక్ స్క్వేర్, ప్యూర్ మ్యాథ్స్కి చెందిన నెంబర్ థియరీ, మాక్ థీటా ఫంక్షన్స్ చాలా ప్రసిద్ధి పొందాయి. వీటిని ఆధారంగా కనుగొన్న స్వింగ్ థియరీ, క్యాన్సర్పై పరిశోధనలు కొనసాగుతున్నాయని 1986-87లో రామానుజన్ శత జయంతిలో పాల్గొన్న గణిత శాస్త్రవేత్తలు ప్రకటించారు. గణిత శాస్త్రంలో ఆయన సేవలకు గుర్తింపుగా భారత ప్రభుత్వం ఆయన పుట్టినరోజు డిసెంబర్ 22ను జాతీయ గణిత దినోత్సవంగా ప్రకటించింది. ఆయన జీవితం ఆధారంగా ద మ్యాన్ హూ న్యూ ఇన్ఫినిటీ అనే పేరుతో సినిమా విడుదలైంది. ప్రపంచ గణిత శాస్త్ర అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేసిన శ్రీనివాస రామానుజన్ 1920 ఏప్రిల్ 26న తీవ్ర అనారోగ్యంతో తుది శ్వాస విడిచారు. గణిత శాస్త్ర సాధకులం, పరిశోధకులం, గణితానికి ప్రేమికులం. గణిత శాస్త్ర సాధకులం, పరిశోధకులం, గణితానికి ప్రేమికులం. ఆలోచన